હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે પ્રથમ પરીક્ષા માટે 2025ના અસાઇનમેન્ટમાં ધોરણ 12 આર્ટ્સ કે કોમર્સમાં અર્થશાસ્ત્ર વિષયમાં વિભાગ ઈમાં પ્રકરણ નંબર 2માં અહીંયા આપેલ ક્વેશ્ચન નંબર 2 જેમાં સ્તંભ આકૃતિ દોરવાની છે। આ સ્તંભ આકૃતિ આલેખમાં કેવી રીતે દોરવી તે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડીયોમાં શીખીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને અહીંયા एक आंकड़ाकीय माहिती आपी है, जेमां पहला कोष्टक में देशनु नाम आप्युं छे, जेमां अहींया टोटल 5 देश लखेला है, नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका, चीन और भारत। नीचे माथादीठ राष्ट्रीय आवकनो वृद्धिदर टका में अहींया 5 देश में वृद्धिदर टका में आपेलो है। हवे आ माहिती ने विद्यार्थी मित्रों आपणे स्तंभ आकृति में रजू करवानी है और विश्लेषण पण करवानुं छे। ओके, तो सौथी पहला विद्यार्थी मित्रों तमने एक्जामनी अंदर आलेख पेपर आपशे। तो आलेख पेपरनी अंदर तमारे सौथी पहला 2 अक्ष दौरवाना है, एटले के धरी दौरवानी है। एक आ रीते तमारे आड़ो अक्ष दौरवानो रहेशे, जेने आपणे एक्स अक्ष नाम आपीशुं। एक्स धरी को तो पण चालशे। एक विद्यार्थी मित्रों आ रीते आपणे ऊभो अक्ष दौरवानो रहेशे, जेने आपणे कहीशुं वाय धरी। ओके, तो सौथी पहलुं विद्यार्थी मित्रों अहींया काम रहेशे कि आपणे 2 धरी दौरीए, एक्स अने वाय। हूँ अहींया लखी लऊं छुं कि आ एक्स छे अने अहींया उपर लखी लईशुं वाय। ओके, आटલું क्लियर है विद्यार्थी मित्रों। हवे आ एक्स धरी पर आपने जे अहींया कोष्टक आपेलुं होय, जे अहींया कोष्टक आपेलुं होय ए कोष्टकमां जे पहला कोष्टकमां विगत आपी होय ते आपणे एक्स धरी पर लईशुं। ओके, पहला कोष्टकमां आप्युं छे देशनुं नाम, तो 5 देशना नाम छे, तो अहींया आपणे देशनुं नाम लखीशुं अने अहींया 5 स्तंभ दौरवाना रहेशे। ओके, चलो वाय अक्ष पर शुं राखीशुं, तो अहींया जे बीजा कोष्टकमां लख्युं छे माथादीठ राष्ट्रीय आवकनो वृद्धि दर, जे अहींया मैं वाय अक्ष पर आ रीते लखी लेवानुं छे। ओके, आटલું क्लियर है। हवे विद्यार्थी मित्रों समझी लो कि अहींया स्तंभ आकृति दौरवी है, 5 देश आपेला है, तो अहींया मारा 5 स्तंभ आवशे। ओके, 5 थांभला आवशे। हवे ए 5 थांभला केमना दौरवाना, तो आपणे एना नियम खबर होवी जोईए कि हूँ 5 थांभला जे दौरीश ए 5 थांभलानी वच्चे स्पेस एटले के गैप समान राखीश। एटले कि आ जे वाय अक्षनी जोड़े 1 सेंटीमीटरनी जग्या छोड़ीश, पछी एक थांभलो दौरीश, फरी 1 सेंटीमीटरनी जग्या छोड़ीश, एटले के वच्चे 1 सेमीनी गैप आपीश, पछी एक थांभलो दौरीश। एवी रीते 5 थांभला दौरीशुं कि आ 5 थांभलानी वच्चे 1 सेंटीमीटरनी गैप राखीशुं। ओके, चलो हवे आपणे आ वाय अक्ष पर शुं दर्शाववानुं छे, तो वाय अक्ष पर केटले सुधी मूल्य लखवा, शुं अहींया वाय अक्ष पर छेक अहींया सुधी मूल्य लखवा ज पड़े, तो कि ना एवुं कोई जरूरी नथी। अहींया तमारे जोवानुं छे कि मारे वाय अक्ष पर जे विगत आपी छे एमां मोटामां मोटो आंकड़ो कयो छे। जो तो 1.1, 1.6, 3.5, 6.7 અને 6। तो मोटो आंकड़ो विद्यार्थी मित्रों अहींया 6.7 है। मतलब आपणे 6 नी उपर जवुं पड़े, 7 सुधीना आंकड़ा आपणे लेवा पड़े। ओके, क्लियर है। 7 सुधीना आंकड़ा वाय अक्ष पर आपणे राखवा पड़े। तो हूँ अहींया 1 सेंटीमीटर राखीने 1 થી 7 आंकड़ा लखी लऊं छुं, बराबर है। जो आ रीते अहींया 0 पछी पहला 1 सेंटीमीटरना खानामां तमारे आ रीते 1 लखवानुं, फरी 1 सेंटीमीटर छोड़ीने लखवानुं 2, 1 सेंटीमीटर छोड़ीने लखीशुं 3, 1 सेंटीमीटर 4, फरी 1 सेंटीमीटर ऊपर जईशुं 5, 1 सेंटीमीटर ऊपर जाओ 6 અને 1 सेंटीमीटर ऊपर जाओ 7। ओके, तो आ रीते 1 થી 7 आपणे शुं करवाना छे, लखी लेवाना छे। क्लियर है। हवे विद्यार्थी मित्रों तमने अहींया जे कोष्टक आप्युं छे तेमां पहेલું जे कोष्टक छे अने पहेली जे विगत छे ते नॉर्वे विषे आपी छे अने नीचे लख्युं छे 1.1। ओके, एनो मतलब हूँ अहींया पहेलो जे स्तंभ दौरीश ए नॉर्वे देश माटे दौरीश अने कई दौरवानो छे कि 1 सेंटीमीटर छोड़ीने दौरीश। अहींया जे आपणो वाय अक्ष छे एना पछी 1 सेंटीमीटर आपणे गैप आपीशुं अने आपणे आ स्तंभ दौरीशुं। केटले उपर जवानुं छे, तो खास जोजो 1.1 छे, मतलब अहींया 1 सुधी उपर जवानुं छे। त्यार पछी तमने 1 અને 2 ની वच्चे 10 खाना आपशे। 10 खानानो आलेख हशे तो वच्चे 10 खाना हशे। मतलब पहेલું जे खानुं आवे नानुं त्यां 1.1 थाय, बीजा खाना पर 1.2, 1.3, 1.4, पछी वच्चे अहींया 5મી લીટી थोड़ी झांखी है, त्यां 1.5 आवशे।
પછી અહીંયા 2 આવશે, આ રીતે ઉપર જવાનું છે, બરાબર। અહીંયા 1.1 છે એટલે આપણો આ જે થાંભલો છે એ 1ની ઉપર એક નાનો કાપો જવાનું રહેશે, એટલે આટલે સુધી કંઈક જવાનું થશે, બરાબર છે। અને આપણે ત્યાં એક સ્તંભ દોરવાનો રહેશે, તો કંઈક આવી રીતે સ્તંભ થશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે પહેલો સ્તંભ થશે 1.1। અહીંયા આપણે લખતા જઈશું કે જે આ પહેલો સ્તંભ છે એની કિંમત અહીંયા લખી લઈશું 1.1। અને આ કયા દેશની વિગત છે તો દેશનું નામ અહીંયા લખવાનું આ સ્તંભની નીચે કે આ નોર્વે છે, તો અહીંયા લખીશું નોર્વે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો 1 સેન્ટીમીટરની વચ્ચે જગ્યા છોડીશું અને બીજો સ્તંભ દોરીશું જેમાં વિગત છે અમેરિકા અને એની કિંમત આપી છે 1.6। તો 1ની ઉપર આપણે 6 કાપા જવાનું છે, એક તો આપણે ઉપર ગયા, હવે ઉપર આ જે વચ્ચે ઝાંખી લીટી આવશે 1.5 અને છઠ્ઠો કાપો આવે એ આપણું થઈ જશે 1.6। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજો સ્તંભ આ રીતે દોરવાનો છે, વચ્ચે 1 સેન્ટીમીટરની ગેપ આપી 1.6 એટલે આ 1 સુધી જવાનું, ઉપર 6 નાના કાપા જવા દેવાના અને અહીંયા લખીશું 1.6। આ કયા દેશની વિગત છે તો લખીશું અમેરિકા, તો અહીંયા લખીશ આ સ્તંભની નીચે અમેરિકા। ઓકે, ક્લિયર છે। હવે ફરી 1 સેન્ટીમીટરની જગ્યા છોડો, ત્રીજો સ્તંભ દોરવાનો છે શ્રીલંકા 3.5। તો જો અહીંયા ત્રીજો સ્તંભ જે દોરીશું ત્યાં 3 સુધી ઉપર જવાનું છે, ઉપર 3 ને 4ની વચ્ચે 5મા કાપા સુધી જવાનું છે, જે ઝાંખો તમને દેખાય છે 3.5 થશે। ઓકે, તો ત્રીજો સ્તંભ આવી રીતે કંઈક દોરાશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ થઈ ગયો આપણો સ્તંભ નંબર 3 જે શ્રીલંકા છે, તો અહીંયા નીચે લખીશ શ્રીલંકા અને ઉપર આવશે 3.5, અહીંયા લખીશું 3.5। ટકામાં છે તો અહીંયા પાછળ ટકા લખવા હોય તો લખી લેવાના આ રીતે 1.6%, 1.1%। ઓકે, ક્લિયર છે। હવે ચોથો સ્તંભ દોરીએ, 1 સેન્ટીમીટરની જગ્યા છોડી દો અને આપણે ચોથો સ્તંભ દોરીએ જેમાં આપી છે વિગત ચીનની 6.7%। તો અહીંયા ચોથો સ્તંભ એમાં 6 સુધી તો જવાનું જ છે મિત્રો, અહીંયા 6 સુધી જવાનું છે અને ઉપર 0.7 એટલે 6ની ઉપર નાના 7 કાપા ગણીને સ્તંભ દોરીશું। તો ચોથો સ્તંભ કંઈક આ રીતે થશે, દોરીએ। તો ચોથો સ્તંભ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 6.7 દોરવાનો છે, એટલે 6ની ઉપર 7 કાપા રાખવાના છે, ઉપર અહીંયા લખીશ 6.7% અને નીચે લખીશું દેશનું નામ ચીન, તો આ સ્તંભની નીચે લખીશું ચીન। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 5મો સ્તંભ દોરીશું જેમાં ભારતની વિગત આપી છે 6%। તો અહીંયા 1 સેન્ટીમીટરની જગ્યા છોડવાની છે અને અહીંયા 6 સુધી જવાનું છે, તો અહીંયા 6 આપણે જે લખેલા છે ત્યાં સુધી આપણે જઈશું। તો 5મો સ્તંભ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે થઈ જશે કે 6 સુધી આપણે દોરવાનું છે, અહીંયા લખીશું 6%, તો 6.0% અને નીચે લખીશું ભારત। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો કે જ્યારે તમારો આલેખ દોરાઈ જાય છે એટલે કે આકૃતિ દોરાઈ જાય છે ત્યારે તમારે અહીંયા જમણી બાજુએ ઉપર સ્કેલ માપ લખવાનું રહેશે। ઓકે, તેના માર્ક્સ હોય છે તો ભૂલી ના જવાય, હું અહીંયા લખીશ સ્કેલ માપ। સ્કેલ માપ એટલે કે અહીંયા તમે જે વિગત દર્શાવી છે તેમાં એક્સ ધરી પર અને વાય ધરી પર કઈ વિગત લખી છે તે લખવાનું છે। તો હું લખું છું કે ભાઈ એક્સ ધરી પર કઈ વિગત લખી છે તો દેશનું નામ લખ્યું છે, તો અહીં લખું છું દેશનું નામ। ઓકે, ત્યાર પછી વાય ધરી પર આપણે કઈ વિગત લખી છે તો વાય ધરી પર લખી છે માથાદીઠ રાષ્ટ્રીય આવકનો વૃદ્ધિ દર ટકામાં, તો અહીંયા લખીશ વાય ધરી પર માથાદીઠ રાષ્ટ્રીય આવકનો વૃદ્ધિ દર ટકામાં। ઓકે, અને આ જે વાયધરી વિદ્યાર્થી મિત્રો છે તેમાં આપણે શું કર્યું છે તો કે 1 સેન્ટીમીટરે આપણે 1 સેન્ટીમીટરે એટલે કે 1 સેન્ટીમીટરે આપણે કેટલી કિંમત લખી છે તે લખવાની। તો 1 સેન્ટીમીટરે આપણે 1% લીધા છે, એટલે કે 1 સેન્ટીમીટર આવે તો આપણે ત્યાં 1% રાખ્યા, ફરી 2 સેન્ટીમીટર, ફરી 2%,
3 સેન્ટીમીટર એ 3%. આ રીતે એક એક આંકડો ઉપર વધ્યા તો લખીશ કે 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 1% આપણે રાખેલા છે. ઓકે, તો આ રીતે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્કેલ માપ લખવાનું રહેશે. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉપર ટાઇટલ લગાવી દેવાનું સ્તંભ આકૃતિ, જેથી ખબર પડે કે આ આપણે સ્તંભ આકૃતિ દોરેલી છે. થોડું આકૃતિ વ્યવસ્થિત લાગશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો મેં આખી એક સ્તંભ આકૃતિ દોરેલી છે, જે આ રીતે કંઈક લાગશે. ઓકે, ક્લિયર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે જો તમારી આ સ્તંભ આકૃતિ દોરાઈ જાય પછી તમને વિશ્લેષણ પણ પૂછેલું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિશ્લેષણમાં કંઈ જ કરવાનું નથી. આકૃતિ દોરાઈ ગઈ છે, આલેખ દોરાઈ ગયો છે, ત્યાર પછી તમારે આને જોયા વગર વિશ્લેષણ કરી નાખવાનું છે. વિશ્લેષણ કરવા માટે તમારે આ કોષ્ટકને ધ્યાનમાં લેવાનું. ઓકે, કોષ્ટકને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે શું કરવાનું છે? વિશ્લેષણ લખી લેવાનું છે. તો સૌથી પહેલો મુદ્દો વિશ્લેષણમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો લખાય. હું બોલું છું, ધ્યાન રાખજો. હું લખાવતો નથી, અહીંયા લખતો નથી, ખાલી બોલી જાઉં છું કે કઈ રીતે વિશ્લેષણ કરી શકાય. તો સૌથી પહેલું વિશ્લેષણમાં મુદ્દો વિદ્યાર્થી મિત્રો લખવાનો કે આપણે આલેખ જે દોર્યો, આપણે જે આકૃતિ દોરી એમાં એક્સ ધરી પર શું વિગત લખી અને વાય ધરી પર શું વિગત લખી એ આપણે લખીશું. તો સૌથી પહેલા મુદ્દામાં ખાસ દરેક વિશ્લેષણમાં આ જ મુદ્દો આવશે. સૌથી પહેલો મુદ્દો કે અહીં દોરેલ સ્તંભ આકૃતિમાં એક્સ ધરી પર દેશનું નામ લખેલ છે, દર્શાવેલ છે, તથા વાય ધરી પર માથાદીઠ રાષ્ટ્રીય આવકનો વૃદ્ધિ દર ટકામાં દર્શાવેલ છે. ઓકે, ક્લિયર? બીજા મુદ્દામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌથી વધુ અને ત્રીજા મુદ્દામાં સૌથી ઓછું લખવાનું. તો સૌથી મોટી કિંમત કોની હતી? ચીનની હતી. તો લખવાનું કે ચીનનો માથાદીઠ રાષ્ટ્રીય આવકનો વૃદ્ધિ દર 6.7% છે, જે સૌથી વધુ છે. ઓકે, ત્યાર પછી ત્રીજા મુદ્દામાં લખવાનું છે સૌથી ઓછું. નોર્વેનો માથાદીઠ રાષ્ટ્રીય આવકનો વૃદ્ધિ દર 1.1% છે, જે સૌથી ઓછો છે. ઓકે, તો આ ત્રણ મુદ્દા તો બહુ સહેલા થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો. પહેલામાં એક્સ ધરી વાય ધરીની વાત, બીજામાં સૌથી વધારે મૂલ્ય કયું છે તે, અને ત્રીજામાં સૌથી ઓછું મૂલ્ય કયું છે તે. હવે ચોથા મુદ્દામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જવાનું છે કે પહેલાંથી લઈ આપણે આગળ વધીએ તો જો સતત અહીંયા કિંમત વધતી જાય છે. અહીંયા તમે જોશો તો 1.1 પછી 1.6 થાય છે, મૂલ્ય વધ્યું. 1.6 પછી 3.5 થાય છે, મૂલ્ય વધ્યું. 3.5 પછી 6.7 થાય છે, મૂલ્ય વધ્યું. અને અંતે જો 6.7 પછી 6 થયા એટલે ઘટાડો થયો. તો લખવાનું કે નોર્વે, અમેરિકા, શ્રીલંકા અને ચીન તરફ જતાં અહીં માથાદીઠ રાષ્ટ્રીય આવકનો વૃદ્ધિ દર સતત વધે છે અને અંતે ઘટાડો જોવા મળે છે. ઓકે, નોર્વે, અમેરિકા, શ્રીલંકા અને ચીન તરફ જતાં અહીં માથાદીઠ રાષ્ટ્રીય આવકનો વૃદ્ધિ દર શું થાય છે? સતત વધે છે. અને અંતે શું થાય છે? ભારતનો વૃદ્ધિ દર થોડો ઘટે છે. ઓકે, તો આ રીતે એક મુદ્દો ચોથો લખી શકાય. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમે તફાવત લખી શકો છો. તફાવત એટલે સૌથી વધારે ગેપ કયા બે દેશ વચ્ચે જોવા મળે છે એ આપણે અહીંયા લખી શકાય છે. તો સૌથી મોટું મૂલ્ય, સૌથી નાનું મૂલ્ય તમે જોશો એટલે તફાવત થઈ જશે. સૌથી મોટું મૂલ્ય છે ચીનનું 6.7, સૌથી નાનું છે 1.1. તો અહીં સૌથી વધુ તફાવત જે છે એ ચીન અને નોર્વેની વચ્ચે જોવા મળે છે. તફાવત એટલે ગેપ કે 1.1% છે નોર્વેનો, જ્યારે ચીનનો 6.7% છે. તો સૌથી વધુ તફાવત નોર્વે અને ચીનની વચ્ચે જોવા મળે છે. સૌથી ઓછો તફાવત કોના વચ્ચે જોવા મળે છે? તો સૌથી ઓછો તમે જોશો કે વચ્ચે સૌથી ઓછી ગેપ તમને જોવા મળે છે નોર્વે અને અમેરિકાની વચ્ચે. ઓકે, તો લખવાનું કે નોર્વે અને અમેરિકાની વચ્ચે સૌથી ઓછો તફાવત જોવા મળે છે. ઓકે, તો ક્લિયર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો હું આશા રાખીશ કે તમને આ સ્તંભ આકૃતિ સંપૂર્ણપણે સમજાઈ ગઈ હશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે વિશ્લેષણ કરી શકાય છે. તમે વિશ્લેષણ તમારી ભાષામાં અલગ રીતે પણ કરી શકો છો. ઓકે, વિશ્લેષણમાં 4-5 મુદ્દા બનાવીને લખવાના હોય છે, બરાબર છે? તો આશા રાખીશ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તમને સ્તંભ આકૃતિ સંપૂર્ણપણે સમજાઈ ગઈ હશે. તમારે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સ્તંભ આકૃતિ એક વખત દોરીને પ્રેક્ટિસ કરી લેવાની છે, બરાબર છે? જેથી તમને સંપૂર્ણપણે આવડી જાય, ભૂલ ન પડે એક્ઝામમાં. વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે ચેનલ પર નવા હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો. તમને આવા ને આવા વિડીયો મળશે. તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો અને વિડીયોને લાઈક કરો. ચાલો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે ફરીથી આપણે નવા ટૉપિકની સાથે નવા વિડીયોમાં મળીશું.